that is particularly formalism is studied from the linguistic point of view, where you have two names. One is Roman Jakobson, another is uh, Victor Skylowski. But the name, the Roman Jakobson, is important in this structuralism theory also. As I've told you at the time, that what happens particularly, that you can find the decline of this theory in Russia in 1930s, but it was Roman Jakobson who spread this theory into European countries like England, France, and Germany. So that this is very important, that Roman Jakobson is one of the important critic who uh, is, you can say, one of the foundational member in this theory called structuralism. So generally what happens, this is a theory which was popularized by one of the Swiss linguists whose name is Ferdinand de Saussure. Now, the theory generally starts in the first decade of 20th century, where you have some lectures of Ferdinand de Saussure in various seminars from 1600 to 1608. Later on, his students compiled these lectures in a book, and the book, which is very famous, uh, the course in general linguistics, that was published in 1960. નેટ અને જીસેટમાં આ પબ્લિકેશન યાદ પૂછાયેલું છે. બીજું છે, he was a Swiss linguistic, એ છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. Now, structuralism particularly emphasizes the importance of structure that govern human culture, language, and society. So sometimes we have already talked about archetype criticism, or that is famously known as myth criticism. So myth, symbols, these are the important things in this theory called structuralism. Now here the focus is on particularly how the meaning arise from their relationship, and you have one term, that is sign is equal to signifier plus signifier. તો એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે, પણ એના પહેલા આપણે ફર્ડિનાન્ડ સસુર જે છે એના પર જઈએ. એના પહેલા આપણે વાત કરીએ થોડા ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ્સ જે છે એની. તો ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ, that is semiotics. SEMITOCIS. Semiotics જે છે, that is the study of signs. SIGNS. અને તમને જે છે મેચ એ બીમાં આ રીતે પૂછાયેલું છે કે ભાઈ સેમિયોટિક્સ છે, it means study of signs. Another thing is that this study particularly focuses on the scientific study, or you can say the relationship between a sign, an object, and its meaning, associated meaning. So this is what semiotics focuses particularly in this theory. Now you have sign. Sign means particularly he gave this famous theory of sign is equal to signifier plus signified. There are various types of sign, અને એમાં પણ પાછા અમુક ટર્મ્સ છે નવા આપેલા છે. વન ઇઝ આઇકોન. આઇકોન જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી શું છે, સપોઝ કે હું સાયકલ એવું બોલું તો તમારા મગજમાં સાયકલનું એક આઇકોન એટલે કે ચિત્ર, સિમ્બોલ જેવું ક્રિએટ થતું હોય છે. પછી ફોર એક્ઝામ્પલ બીજી ટર્મ છે ઇન્ડેક્સ.
ઇન્ડેક્સ મીન્સ જે છે આપણે અનુક્રમણિકા છે એ નહીં, પણ ઇન્ડેક્સ અહીંયાના સંદર્ભમાં જઈએ તો સાઇનનો એક ભાગ છે. તમારી જોડે કંઈ ડેન્જર હોય વસ્તુ, તો એની સામે જે છે આપણે ખોપડી જે છે એ સ્કલ જે છે એવું પ્રેઝન્ટેશન કરેલું હોય. દેટ ઇઝ ઇન્ડેક્સ ઇન this theory called structuralism. પછી બીજું છે સિમ્બોલ. That is very famous. Most of the writers use symbol in their literary text to convey the meaning. તો આ જે છે એ અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુ છે, આઇકોન, ઇન્ડેક્સ અને સિમ્બોલ. આઇકોન જે છે એ શું છે, ફિઝિકલ રિઝેમ્બલન્સ હોય. જેમ કે હું કહું છું સાયકલ, તો સાયકલ જે છે એ ફિઝિકલી પ્રેઝન્ટ હોય, બરાબર. અને ઇન્ડેક્સ છે એ શું હોય, ફિઝિકલી ના હોય. ફિઝિકલી ઇન ધ સેન્સ કે હું કહું છું કે ડેન્જર, તો એની સામે જે સ્કલ જે છે એનું પિક્ચર બતાવી હોય, તો એ શું છે કે તમારી સામે ઘણી વખતે ફેક્ટરી હોય અથવા તો રસ્તો હોય, તો એમાં રસ્તા ઉપર ડેન્જર લખેલું હોય, તો એની જગ્યાએ શું છે ડાયરેક્ટ બતાવી દીધું હોય, તો એ ફિઝિકલી હોતું નથી, બટ ઇટ રિપ્રેઝન્ટ્સ જે છે ઇન્ડેક્સ છે એ કોઈ વસ્તુનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરે છે. આઇકોનમાં શું છે કે કોઈ પણ વસ્તુ છે ફિઝિકલ હશે. જેમ કે હું કહું ટ્રી, તો ટ્રી છે એનું ફિઝિકલ જે છે એ આપણને જોવા મળશે. અને સિમ્બોલ જે છે દેટ ઇઝ અ રિઝેમ્બલન્સ બિટવીન સાઇન, અથવા તો તમે કહી શકો છો સિગ્નિફાયડ એન્ડ સિગ્નિફાઈડ. સિગ્નિફાયર અને સિગ્નિફાઈડ શું છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ, બટ અત્યારે ફક્ત એટલું યાદ રાખવાનું છે, સિમ્બોલ જે છે એ બંનેનો મિનિંગ જે છે એ બંનેનો મિનિંગ કન્વે કરે છે, કે ભાઈ સિગ્નિફાયડ અને સિગ્નિફાયડ જે છે એનું રિલેશનશિપ છે એને મિનિંગ કરે છે. હવે આ જે છે બહુ ફેમસ છે, સાઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્નિફાયર પ્લસ સિગ્નિફાઈડ. હવે અકોર્ડિંગ ટુ this structuralist critic, or you can say theorist, એમનું માનવું છે સાઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્નિફાયર પ્લસ સિગ્નિફાયર. સો સાઇન જે છે એનો મતલબ છે કે દરેક સાઇન જે છે એમાં સિગ્નિફાયર પ્લસ સિગ્નિફાયર હશે. હવે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સિગ્નિફાયર પ્લસ? ફર્સ્ટ તો સિગ્નિફાયર અને પાછળ જે છે ફાયર જે છે એની જગ્યાએ સિગ્નિફાઈડ, FIED, બરાબર. અને એક સ્પેલિંગ છે સિગ્નિફાયર, FIER. તો સિગ્નિફાયર જે છે દેટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ સાઇન. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આ જે છે ઇટ્સ અ સાઉન્ડ એસોસિએટેડ વિથ પર્ટિક્યુલર જે છે વર્ડ, ફોટોગ્રાફ, કે પછી કોઈ ફેશિયલ એક્સપ્રેશન હોય, અથવા તો પેઇન્ટિંગ છે, તો એની જોડે જે એસોસિએટ સાઉન્ડ છે એને શું કહીશું, સિગ્નિફાયર. નેટમાં અને જીસેટમાં આવા પ્રશ્નો પૂછાઈ ચૂકેલા છે કે સિગ્નિફાયરનો મતલબ શું છે. તો સાઉન્ડ ઇમેજ જે છે કોઈ પણ વર્ડ છે અકોર્ડિંગ ટુ સ્ટ્રક્ચરાલિસ્ટ કે જે છે સાઇન જે છે એ બંનેનું મિક્સચર છે સિગ્નિફાયર પ્લસ સિગ્નિફાયર. અને સિગ્નિફાઈડ મીન્સ વોટ, કે એક જે છે ઓબ્જેક્ટ જે રિપ્રેઝેન્ટ કરતું હોય, તો જે છે એકચ્યુઅલ જે છે એ વસ્તુ હોય. હું તમને કહું છું ટ્રી, તો ટ્રી જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી તમારા મગજમાં એક ઇમેજ ક્રિએટ થાય એક વૃક્ષ જે છે એના જેવું. તો તમને જે છે સપોઝ કે પેડ, વૃક્ષ, ઝાડ, આવા શબ્દો ટ્રી કહીશ તો તમારા મગજમાં એ વસ્તુ ક્રિએટ થશે, જેને આપણે જનરલી સિગ્નિફાઈડ કહીએ છીએ. હવે આ જે છે સિગ્નિફાઈડ જે છે ઇમેજ જે છે એની સાથે કોઈ મિનિંગ એસોસિએટેડ હોય છે. મિનિંગ એસોસિએટ હોય છે એનો મતલબ કે આપણે જે છે સપોઝ કે સાયકલ જે છે એને આપણે નામ આપ્યું છે સાયકલ અથવા તો બાયસિકલ. તો બાયસિકલ એટલે એવી વસ્તુ કે જેને બે પૈડા હોય, સ્ટેરિંગ હોય અને જેને પેડલ મારીને તમે ચલાવી શકો છો. તો આ રીતે મિક્સચર થઈને તમારી જોડે એક વર્ડ ક્રિએટ થાય છે, દેટ ઇઝ સાઇન. તો સાઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્નિફાયર પ્લસ સિગ્નિફાઈડ.
બીજી વસ્તુ છે કે તમારી જોડે જે સિગ્નિફાઈડ અને સિગ્નિફાયર જે છે એનું રિલેશનશિપ છે એના માટે એક ફેમસ શબ્દ એમને જે છે કીધો છે કે ધ રિલેશન બિટવીન ધી સિગ્નિફાયર એન્ડ સિગ્નિફાઈડ ઇઝ આર્બિટ્રેરી ઇઝ આર્બિટ્રેરી. હવે આર્બિટ્રેરી મીન્સ વોટ? તો આર્બિટ્રેરી એટલે કે સપોઝ કે મેં કીધું કે ટ્રી છે, તો એ ટ્રી જે છે શબ્દથી તમારા મગજમાં સાઉન્ડ જે છે એસોસિએટ છે એ ક્રિએટ થશે, સાઉન્ડ ઇમેજ ક્રિએટ થશે. એ છે ઝાડની એક એવી વસ્તુ. હવે આને થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે બોર્ડ વગર સમજાવવું, પણ તમે ઝાડની એક કલ્પના કરો કે ભાઈ આવે આવું એક ઝાડ હોય. હવે જે છે શબ્દો આપણે મેં કીધું કે ટ્રી, ઝાડ, પેડ, વૃક્ષ, આ બધા શબ્દો છે એનાથી આપણે વાકેફ છીએ. પણ આ શબ્દ જે છે સપોઝ કે હું કોઈ ફ્રેન્ચ ટર્મ જે છે ઝાડ માટેની હશે તો એ બોલીશ, અથવા તો કોઈ જર્મન લેંગ્વેજનો શબ્દ હશે ઝાડ માટેનો એ બોલીશ, તો તમારા મગજમાં સાઉન્ડ જે છે એ ક્રિએટ નહીં થાય, બીકોઝ યુ ડોન્ટ નો જર્મન ઓર ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજ. તો એના કારણે શું છે કે સાઉન્ડ જે છે એસોસિએટ વર્ડ સાથે જે મિનિંગ કન્વે કરે છે, એ મિનિંગ કન્વે કરતો શબ્દ તમને ખબર નથી, તો એનો મતલબ છે કે સાઉન્ડ ઇમેજ ઊભી થશે નહીં. પણ હું તમને જે છે કે ઝાડ બતાવી દઉં, મતલબ કે બતાવી દઉં, તો એના માટે તમારે જે છે શબ્દની જરૂર પછી નહીં પડે. તમે સમજી જશો કે ભાઈ આ ઝાડ છે. એના માટે ફ્રેન્ચ શબ્દ જે છે એ સિગ્નિફાયર જે છે એ તમને નહીં ખબર હોય છતાં પણ સિગ્નિફાયરથી તમને મિનિંગ ખબર પડી જશે કે ધીસ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ ટ્રી. તો આ જે છે રિલેશનશિપ શું છે કે લેંગ્વેજ જે વાઇઝ હોય એ લેંગ્વેજના વાઇઝ ચેન્જ થતી જાય. મેં જેમ કે તમને કહું કે જેમ કે સાબરકાંઠા કે એ સાઈડ તમે જાઓ છો તો ત્યાં ખાંડ માટે મોરસ શબ્દ વપરાય છે. તો મોરસ શબ્દ તમે જાણતા હોય તો તમારા મગજમાં ખાંડની જે ઇમેજ આપણે છે કે ભાઈ એક કડી વસ્તુ, નાના દાણા હોય, સફેદ કલરની હોય, ચોરસ સ્ક્વેર જેવા દાણા હોય, તો એ શું છે ઇમેજ ક્રિએટ થાય છે. પણ જો તમે મોરસ શબ્દ છે એ તમને જાણતા નથી કે ભાઈ એસોસિએટ જે શબ્દ જે છે એની સાથે ઇમેજ સાથે એ એસોસિએટ શબ્દનો મિનિંગ શું થાય છે એ તમને ખબર નથી, તો પછી સિગ્નિફાઈડ જે છે એટલે કે સાઉન્ડ ઇમેજ છે ક્રિએટ નહીં થાય. That is why he says that the relation between signifier and signified is arbitrary. મતલબ કે ચેન્જ થતી હોય છે, જેને આર્બિટરીનેસ એવો શબ્દ વાપરેલો છે. તો આ જે છે સ્ટેટમેન્ટ પૂછાઈ ચૂકેલું છે કે ભાઈ આ સ્ટેટમેન્ટ કોને આપ્યું છે અને એનું મિનિંગ શું થાય છે. તો મિનિંગ એ થાય છે કે સાઉન્ડ જે ઇમેજ છે એ જે છે ક્રિએટ કરવા માટે તમને સિગ્નિફાયર એટલે કે એસોસિએટ મિનિંગ જે છે એ એસોસિએટ મિનિંગ જે છે એ ખબર હોવું જોઈએ. બીજો શબ્દ આપણે લઈએ બકાલું. હવે કાઠિયાવાડમાં બકાલું મીન્સ શાકભાજી કહે છે, પણ જો આપણને જે છે બકાલું શબ્દનો મિનિંગ ખબર નથી તો શાકભાજીની ઇમેજ છે ક્રિએટ થશે નહીં. પણ મને ડાયરેક્ટલી સબ્જી માર્કેટમાં લઈ જવામાં આવે અને એમ કહેવામાં આવે ધીસ ઇઝ કોલ્ડ બકાલું, તો પછી જે છે ઇમેજ ક્રિએટ થશે. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ આર્બિટરીનેસ, વન ઓફ ધી ફેમસ કોન્સેપ્ટ given by ફર્ડિનાન્ડ ડી સોસર. હવે જે છે તમારી જોડે જસ્ટ મિનિટ, હું સ્ક્રીન છે તમારી. હા, હવે જે છે આપણે વાત કરતા હતા પર્ટિક્યુલરલી કે બીજો જે છે આર્બિટરીનેસ સિવાય જે છે ફર્ડિનાન્ડ ડી સોસર જે છે એમને શબ્દ આ ફેમસ કરેલો છે, દેટ ઇઝ ડાયક્રોનિક, અને બીજું છે સિંક્રોનિક અથવા તો સાયક્રોનિક આપણે કહી શકીએ છીએ. ડાયક્રોનિકનું સ્પેલિંગ છે DIACHRONIC, બરાબર. હવે ડાયક્રોનિક જે છે અને બીજો શબ્દ છે સાયક્રોનિક, એનું સ્પેલિંગ છે SYNCHRONIC.
NIC. તો પહેલા તો જે છે કોઈ પણ શબ્દ આપણે બોલીએ છીએ તો એનું જે પ્રોનાઉન્સિએશન થતું હોય, પ્રોનાઉન્સિએશન જે થતું હોય એનો સ્મોલેસ્ટ જે ભાગ છે, સ્મોલેસ્ટ પ્રોનાઉન્સિએશનને ફોનીમ કહેવામાં આવે છે. PHONEME. આ પણ પૂછાઈ ચૂકેલું છે કે ફોનીમ મીન્સ વોટ. ફોનોલોજી, ફોનેટિક્સ, આવા જે છે જોડકા આપી દીધા હોય ને એની સામે તમને જે છે પ્રશ્નો આપ્યા હોય. તો ફોનીમ જે છે એ કોઈ પણ શબ્દ છે એનો સ્મોલેસ્ટ જે છે ભાગ જે છે પ્રોનાઉન્સિએશનનો એને જે છે ફોનીમ કહેવામાં આવતું હોય છે. જેમ કે હું કહું પેડ, પછી હું કહું પર્ટિક્યુલરલી બેટ, પેટ, તો આમાં જે છે પી, બી, આ શું છે ફોનીમના ઉદાહરણ છે. તો અહીંયા જે છે પર્ટિક્યુલરલી ફોનીમ જે છે અકોર્ડિંગ ટુ સેશોર જે છે એ એક્ઝિસ્ટ ઇન ટુ કાઇન્ડ. વન ઇઝ ડાયક્રોનિક એન્ડ અનધર ઇઝ સાયક્રોનિક. હવે ડાયક્રોનિક જે છે તો તમારી જોડે સિમ્પલ ભાષામાં હું કહું તો કોઈ પણ શબ્દ છે એ શબ્દ જે છે સમયની સાથે એનું મિનિંગ ચેન્જ થતો જાય છે. આપણે કલ્ચરલ ક્રિટિસિઝમ જે છે, મેં તમારા ઓનલાઈન ક્લાસમાં કલ્ચરલ થિયરી ચલાવી છે કે નહીં, આઈ ડોન્ટ નો. કનુસિંગ મેં ચલાવી છે કલ્ચરલ થિયરી? સી હી ઇઝ નોટ ધેર. ઓકે, ઓકે. તો જે છે કલ્ચરલ થિયરી જે છે એમાં મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું હતું રેમન્ડ વિલિયમ્સનું, where you have the famous text that is Culture and Society. That was published in 1958, one of the important texts of this theory called cultural criticism or theory studies. So, in that preface of that book, he had given the concept of 5 keywords. હવે કીવર્ડ્સ છે એમની એક બુકનું નામ પણ છે, પણ અહીંયા જે છે એમને જે પ્રિફેસ છે પ્રસ્તાવનામાં 5 કીવર્ડ્સ છે એની ચર્ચા કરી છે. તો એ કીવર્ડ છે એમાં એક શબ્દ છે ફેક્ટરી. હવે ફેક્ટરી જે છે શબ્દનો મિનિંગ સમયની સાથે કઈ રીતે ચેન્જ થતો ગયો. પહેલાના સમયમાં ફેક્ટરી જે છે એસોસિએટ હતું કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એને ગોડાઉન તરીકે, સ્ટોર હાઉસ તરીકે જે છે ફેક્ટરી શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. પણ વિક્ટોરિયન એજ સુધીમાં ફેક્ટરીનો મતલબ છે કે પર્ટિક્યુલરલી તમે કોઈ પ્રોડક્શન કરો છો એ હાઉસને શું કહેવાશે? ફેક્ટરી હાઉસ કહેવામાં આવશે. મતલબ કે ફેક્ટરી મતલબ કે પ્રોડક્શન થતો જાય. એટલે કે ફોકસ છે કે શબ્દો જે છે શબ્દોનું મિનિંગ છે ચેન્જ થતો જાય. લેટ મી ગીવ યુ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ. શબ્દ છે તમારી જોડે મિસિસ અને મિસ્ટર આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ. તો મિસિસ ઇઝ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ ધી વર્ડ કોલ મિસ્ટ્રેસ. એબ્રિવેશન છે એટલે કે મિસ્ટ્રેસ છે એનું શોર્ટ ફોર્મ કરીએ તો મિસિસ થાય છે. ઘણા લોકો જે છે પર્ટિક્યુલર ઇંગ્લિશનો વિરોધ કરતા હોય છે કે કોઈને મિસિસ કહેવું એ અપમાન છે. બટ they don't know the history of this world. Suppose કે મિસ્ટ્રેસ જે છે તો તમે ઘણી બધી સોનેટ્સ છે એલિઝાબેથન એજમાં જોઈ જ્યાં શબ્દ જે છે પોતાની લવર માટે મિસ્ટ્રેસ વાપર્યો છે. જેમ કે શેક્સપિયર છે, જોન ડન છે, પછી એન્ડ્રુ માર્વેલ છે ટુ હિઝ કોય મિસ્ટ્રેસ, પછી જોન ડનની કેનોનાઇઝેશન છે માય મિસ્ટ્રેસ ગોઈંગ ટુ બેડ. આવા જે છે ઘણા બધા શબ્દો મિસ્ટ્રેસના વપરાયા છે. તો અપ ટુ વિક્ટોરિયન એજ છે મિસ્ટ્રેસ શબ્દનો મતલબ ઇટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ મિસ્ટર. મતલબ કે જે સોસાયટીમાં મહત્વનું જે સ્થાન ધરાવતો હોય પુરુષ, જેન્ટલમેનનો જે કોન્સેપ્ટ છે તો એની સામે શબ્દ છે મિસ્ટ્રેસ વાપરવામાં આવતો હતો લેડી માટે. સો ઇટ્સ વન કાઇન્ડ ઓફ ઓનર ફોર ધી લેડી. જેના માટે શબ્દ વપરાય છે એને એક પ્રકારનું માનપાન આપવામાં આવતું હતું મિસ્ટ્રેસ કહીને. દેટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ મિસ્ટર અથવા તો જેન્ટલમેન. હવે જે છે તમારી જોડે મોડર્ન ટાઈમ છે એમાં મોડર્ન ટાઈમમાં મિસ્ટ્રેસ શબ્દ છે એનો મિનિંગ ચેન્જ થઈ ગયો. મિસ્ટ્રેસ મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ યુ હેવ સમવન હુ ઇઝ મિસ્ટ્રેસ મીન્સ કે તમારી જોડે
એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર હોય તો એને મિસ્ટ્રેસ કહેવામાં આવે. તો આ જે છે પર્ટિક્યુલરલી કોન્સેપ્ટ જે છે એ શું બતાવે છે કે શબ્દ જે છે એનો મિનિંગ જે છે સમયની સાથે ચેન્જ થતો જાય છે. લેટ મી ગીવ યુ અનધર એક્ઝામ્પલ. હવે મોબાઈલ લઈ લેજો. હેલો. હેલો. Okay, okay. So as I was talking about the diachronic, તો ડાયક્રોનિકમાં શું છે કે શબ્દ જે છે એ સ્ટડી એના પર કરવામાં આવે કે સમયની સાથે શબ્દનો મિનિંગ કઈ રીતે ચેન્જ થતો જાય. તો જે કલ્ચરલ ક્રિટિક્સ છે એમાં રેમન્ડ વિલિયમ્સે સૌથી વધારે ફોકસ શેના પર કર્યું છે? કીવર્ડ્સ એટલે કે મહત્વના શબ્દો જે સમયની સાથે ચેન્જ થઈ ગયા છે. લેટ મી ગીવ યુ અ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ દેટ ઇઝ પોએટ્રી. હવે પોએટ્રી શબ્દ કોઈ પહેલા બોલતું હતું તો ઇટ મીન્સ જનરલ લિટરેચર. મતલબ ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ ડ્રામા. પોએટ્રી ઇટ મીન્સ એપિક. પછી જે છે તમારી જોડે લિરિક પોએટ્રી. અને પછી જે છે તમારી જોડે પ્રોઝ જે છે એ પણ પોએટ્રી ભાગ હતું. તો આ જે છે શબ્દ જે છે એ શરૂઆતના સમયમાં એટલે કે એન્શિયન્ટ ક્લાસિકલ પીરિયડમાં જે છે ઇટ મીન્સ લિટરેચર. એલિઝાબેથન એજમાં જે છે તમે શબ્દ જુઓ છો એન એપોલોજી ફોર પોએટ્રી અથવા તો પોઇઝી. સો પોઇઝી મીન્સ પોએટ્રી એન્ડ હિયર ઓલ્સો ધ મિનિંગ ઇઝ જનરલ લિટરેચર. પીબી શેલી રોમેન્ટિક પોએટ છે એ પણ લખે છે ડિફેન્સ ઓફ પોઇઝી. તો અહીંયા સુધી મિનિંગ છે તમારો પોએટ્રી જે છે એ રહે છે. બટ તમારી જોડે ન્યૂ ક્લાસિકલ એજથી તમે કહો તો એક ડિસ્ટિંગ્વિશ જે છે થઈ જાય છે કે પોએટ્રી મીન્સ પોયમ. When you are talking about poetry, it means you are talking about the forms of poetry like epic, lyric, lyrical poetry, odes, sonnets, songs, etc. But earlier, poetry means general literature. તો એ જે છે મિનિંગ છે એ ચેન્જ થતો જાય છે સમયની સાથે. એ જે છે સ્ટડીને પર્ટિક્યુલરલી શું કહેવામાં આવે છે? ડાયક્રોનિક સ્ટડી કહેવામાં આવે છે. એ જે છે શેષુર દ્વારા આપેલો એક ફેમસ શબ્દ છે ડાયક્રોનિક સ્ટડી. હવે બીજું એના વિરુદ્ધમાં છે દેટ ઇઝ જે છે મેં તમને કીધું કે 5 કીવર્ડ્સ કયા છે. તો નેટમાં ઓલરેડી 5 કીવર્ડ્સ પૂછાઈ ચૂકેલા છે. એમાં એક છે ઇન્ડસ્ટ્રી, ક્લાસ. હવે ક્લાસ છે તમે જુઓ અત્યારે ક્લાસ જનરલી આપણે વર્ગ માટે પણ ક્લાસ શબ્દ વાપરીએ છીએ. વિક્ટોરિયન એજમાં ક્લાસ શબ્દ છે જે એના માટે વપરાતો હતો કે એરિસ્ટોક્રેટિક ક્લાસ કે પછી સોરી સિવિલાઇઝ કે અનસિવિલાઇઝ જે છે વર્ગ માટે ક્લાસ શબ્દ વપરાતો હતો. એના પહેલા જે શબ્દ છે ક્લાસ મીન્સ પુઅર ક્લાસ, વર્કિંગ ક્લાસ કે પછી જે છે એરિસ્ટોક્રેટિક ક્લાસ એ રીતે શબ્દ વપરાતો. આર્ટ છે, ડેમોક્રેસી છે અને કલ્ચર. આ 5 શબ્દોનું એમને એનાલિસિસ કર્યું છે. બરાબર. હવે પર્ટિક્યુલરલી શું છે મેં કીધું એ પ્રમાણે કે સમયની સાથે દરેક સમયમાં અલગ અલગ શબ્દનો અલગ અલગ મિનિંગ હોય. બરાબર. તો એ જે છે એ તમે ધ્યાનમાં રાખો તો એને શું કહેવાય છે? ડાયક્રોની અથવા તો ડાયક્રોનિક લિંગ્વિસ્ટિક જે છે એ કહેવામાં આવે છે. અનધર ફેમસ ટર્મ ઇઝ સાયક્રોનિક. સાયક્રોનિક જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી શું છે? કોઈ શબ્દ છે એનો હાલના સમયમાં કઈ રીતે ઉપયોગ થાય છે, એના અલગ અલગ મિનિંગ કઈ રીતે હોય છે. બરાબર. પ્રેઝન્ટ ટાઈમમાં
જેમ કે હું તમને કહું એક શબ્દ જે તમારે ફરીથી એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાનું છે ડિકન્સ્ટ્રક્શન થિયરીમાં. હવે તમે પીકે મૂવી જોયું હશે. પીકે મૂવીમાં જે છે એક ડાયલોગ છે જનરલી કે ભાઈ અહીંયા જે છે હીરો જે છે સમજાવતો હોય છે કે ભાઈ અહીંયા લેંગ્વેજની સાથે એમના એક્સપ્રેશન પર પણ ધ્યાન આપવું પડે છે. જેમ કે એમ કે છે અચ્છા હમકો સિખા રહા હૈ, અચ્છા, બરાબર. તો અચ્છા શબ્દ છે એના ઉપર અલગ અલગ ટોન અને અલગ અલગ એક્સપ્રેશન દ્વારા આપણને હીરો સમજાવે છે કે ભાઈ અચ્છા શબ્દ જે છે એના કેટલા મિનિંગ થઈ શકે છે. તો એ શું છે પર્ટિક્યુલરલી સાયક્રોનિક સ્ટડી કહેવાશે. સાયક્રોનિક સ્ટડી મીન્સ કે તમારું ફોકસ જે છે જે વર્ડ અથવા તો જે પણ આપણે જે છે વર્ડ્સ છે એનું એક્ઝામિન કરીશું કે પ્રેઝન્ટ ટાઈમમાં એ વર્ડનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે. કોઈ શબ્દ આપણે લઈએ કે કલ્ચર, તો કલ્ચર છે બ્રોડ ટર્મ છે, પણ પ્રેઝન્ટ ટાઈમમાં કઈ રીતે કલ્ચરનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ જે છે એ સાયક્રોનિક સ્ટડી અથવા તો સાયક્રોનિક લિંગ્વિસ્ટિક છે, એ લિંગ્વિસ્ટિક કહેવાશે. તો રિમેમ્બર these two terms which are very important, diachronic and synchronic. Let me give you a simple example of one sentence જેમાં તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી કઈ કઈ રીતે શબ્દનો મિનિંગ જે છે એ બદલાઈ શકે છે. હવે હું એમ કહું કે ધ ridiculous girl fell into the pond. The ridiculous girl fell into the pond. તો ridiculous નો મતલબ એ પણ થઈ શકે છે silly girl, foolish girl, funny, crazy girl, બરાબર. તો આ જે છે અલગ અલગ ઇન્ટરપ્રિટેશન થયા ફોર વન વર્ડ ridiculous. ગર્લ છે ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર પર્સન, ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર વુમન, it is used for lady, it may be used for princess, it may be used for a child. Fell, F-E-L-L, fell means jumped, tripped, plunged, walked, ran, or you can say accidentally fell. તો આ જે છે અલગ અલગ મતલબ થયા. પોન્ડ મીન્સ રિવર, લેક, सी, ઓશિયન, પૂલ. આ જે છે શબ્દના અલગ અલગ મિનિંગ થયા. તો આ જે છે કે પર્ટિક્યુલર સમયમાં કયો શબ્દ છે એના કેટલા મિનિંગ થઈ શકે છે એને આપણે આગળ જે છે ડિકન્સ્ટ્રક્શન થિયરીમાં જોઈશું. જેમ કે હું કહું તમને કે શબ્દ કહું છું સપોઝ કે રિડિક્યુલસ, તો રિડિક્યુલસ શબ્દને તમે સર્ચ કરો તો તમને આવું મળશે સમાનાર્થીમાં સિલી, ફૂલિશ, ફની, ક્રેઝી. તો અહીંયા જે છે પાછું તમે સિલી છે એને ફરીથી સર્ચ કરો તો એના માટે પાછા અલગ અલગ શબ્દો મળશે. પાછા જે શબ્દો મળશે એને પાછા તમે સર્ચ કરો તો આ શું છે ચેન્જ ચાલતી રહેવાની, એને કોઈ સ્ટોપ થવાનું નહીં. તો એને શું કહેવામાં આવે છે ડીકન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે તોડવું, જેને પોસ્ટ સ્ટ્રક્ચરલિઝમ કહેવામાં આવે છે. સ્ટ્રક્ચરલિઝમની વિરુદ્ધની થિયરી છે ડીકન્સ્ટ્રક્શન, વિચ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ટુમોરો. બીજું છે તમારી જોડે કે આ જે બે ટર્મ છે ડાયક્રોનિક અને સાયક્રોનિક જે છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. એના સિવાય તમારી જોડે એક છે બાઇનરી ઓપોઝિશન વર્ડ છે દેટ ઇઝ વેરી ફેમસ. અને શશૂર પોતાના જે આઈડિયા છે પંડિત શશૂર એ પોતાના મહત્વના આઈડિયા બાઇનરી ઓપોઝિશન થિયરી પર આપે છે. હવે બાઇનરી ઓપોઝિશન એટલે કે સપોઝ કે આપણે ક્લાસમાં અહીંયા છીએ તો કનુસિંગ છે અને હું છું યોગેશ. તો હું કનુસિંગ નથી એનું કારણ છે કે હું યોગેશ છું. હું યોગેશ, કનુસિંગ એ યોગેશ નથી એનું કારણ છે કનુસિંગ છે. ધારો કે સિદ્ધિ છે એ હેતલ નથી કારણ કે હેતલ એ સિદ્ધિ નથી, બરાબર. હવે તમને સિમ્પલ આઈડિયા કહું કે જે છે કોઈ સપોઝ કે આપણે કહીએ કે આ ટેક્સ્ટ છે એનો હીરો, ફોર એક્ઝામ્પલ પેરેડાઇઝ લોસ્ટનો હીરો છે એ ગોડ છે.
તો હું જ્યારે કહું છું કે કોઈ મૂવીમાં હીરો છે તો એનો મતલબ કે વિલન કોઈ છે. હું કહું છું અંધારું તો અજવાળું હશે તો અંધારોનો કોન્સેપ્ટ છે તમને ખબર પડશે. સપોઝ કે હું એમ કહું છું કે ક્લાસમાં બધા વિદ્યાર્થીઓમાં સૌથી હોશિયાર વિદ્યાર્થી આ છે. તો હોશિયાર છે કેમ? વિદ્યાર્થી ઠોઠ છે કોઈ ત્યારે એ હોશિયાર છે. જો બધા જ વિદ્યાર્થી હોશિયાર હશે તો હોશિયાર જે છે એ શબ્દ હું ઉપયોગ નહીં કરી શકું. લેટ મી ગીવ યુ અનધર એક્ઝામ્પલ કે હા જે છે હીરો જે છે તો વિલન છે. હવે સપોઝ કે હું તમને પૂછું કે વેન યોર ફાધર વોઝ બોર્ન, તમારો જવાબ શું હશે? મારો સિમ્પલ પ્રશ્ન છે કે વેન યોર ફાધર વોઝ બોર્ન, તો જવાબ શું હશે તમારો? યસ, આઈ એમ આસ્કિંગ સમથિંગ. હેલો. Yeah, Kanu Singh, tell me, when was your father born? 1952. Okay. And now I think you are the eldest son, na? Okay, you have other one who is eldest in your. Okay. So you were born in particularly, let me assume that 1995. Okay. So તમે જન્મ્યા ત્યારે તમારા ફાધરનો જન્મ થયો કે 1952માં ફાધરનો જન્મ થયો? હા, પણ ફાધરનો જન્મ ક્યારે થયો? જ્યારે તમારો જન્મ થયો ત્યારે. ત્યાં સુધી એ ફાધર હતા? તમારો જે જન્મ થયો ત્યારે એ ફાધર ગણાશે. ત્યાં સુધી શું છે? હી ઇઝ એક્સ વાય ઝેડ, જે પણ જે નામ છે એ નામ જે છે એમની પાછળ આઈડેન્ટિટી લગાવશે. ફાધર ક્યારે જે છે, સપોઝ કે હું કહું કે મારા કેસમાં છે મારાથી એલ્ડર સિસ્ટર છે, તો એલ્ડર સિસ્ટર જન્મી એ વખતે મારા પપ્પા જે છે એ પપ્પા બન્યા. બાકી ત્યાં સુધી શું છે, એમની આઈડેન્ટિટી ફાધરની હતી નહીં. તો એ શું છે કે ફાધર ક્યારે બને છે? જ્યારે ડોટર અથવા તો સન છે. જો સન કે ડોટર નથી તો ફાધરનું જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી જે છે કોન્સેપ્ટ રાઇઝ થવાનો નથી. તો આ જે છે એને બાઇનરી ઓપોઝિશન કહેવામાં આવે છે. મતલબ કે કોઈ એક વ્યક્તિ આ નથી તો બીજી વ્યક્તિ છે એના કારણે આ નથી. આ થિયરી ઉપર જે છે સ્ટ્રક્ચરલિઝમ કામ કરે છે કે સાયકલ જે છે એને સાયકલ જે છે સ્કૂટર નથી એટલા માટે એને સાયકલ કીધી છે. સ્કૂટર છે એ સાયકલ નથી તો એને સ્કૂટર કીધું છે. તો એને બાઇનરી ઓપોઝિશન પર્ટિક્યુલરલી સ્ટ્રક્ચરલિઝમના કોન્સેપ્ટમાં આ જે છે થિયરી છે. બીજું છે એક ટર્મ જે છે દેટ ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી નેરેટોલોજી, અને આ ટર્મ છે that was introduced by one of the critic whose name is Tezvetan Todorov. Tezvetan Todorov. The spelling is very difficult. Tzepetan Todorov. You will have all the things in material, so don't worry. This term was coined in 1969, જેને જે છે નેરેટોલોજી કહેવામાં આવી. વેર નેરેટોલોજી મીન્સ ધ સાયન્સ ઓફ નેરેટિવ. તો એમનું એવું કહેવું છે, મતલબ કે જે સ્ટ્રક્ચરલિઝમ થિયરિસ્ટ છે એમનું એવું માનવું છે કે એ લોકો જે છે એ નેરેશનનું સાયન્સ છે એ એક્સપ્લેન કરી રહ્યા છે રીડરને, અથવા તો થિયરી જે છે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે નેરેશન જે છે એનું સાયન્સ આખું સમજાવે છે. બરાબર? તો રિમેમ્બર ધીસ ટર્મ નેરેટોલોજી.
which was coined by Tzvetan Todorov in 1969. બીજું છે મેં તમને ફોર્માલિઝમ છે એ શીખવાડ્યું ત્યારે રશિયન ફોર્માલિઝમ છે પર્ટિક્યુલરલી એ વખતે આપણે વાત કરી હતી કે રશિયન ફોર્માલિઝમ જે છે એમાં બે નામ છે, એક છે રોમન જેકબ્સન અને બીજું છે વિક્ટર સ્કાયલોસ્કી. તો શરૂઆતમાં જ લેક્ચરમાં મેં તમને કીધું કે રોમન જેકબ્સન જે છે એમનું જે સ્કૂલ છે મોસ્કો સ્કૂલ દેટ પર્ટિક્યુલરલી ફોકસ ઓન લિંગ્વિસ્ટિક આસ્પેક્ટ્સ ઇન ધી ફોર્માલિઝમ થિયરી. તો રોમન જેકબ્સને પહેલી વખતે સ્ટ્રક્ચરાલિઝમ શબ્દ છે 1929માં ઉપયોગ કરેલો હતો, 1929માં. બટ મેં કીધું એ પ્રમાણે આગળ જે છે 1916માં જે બુક છે એ આવેલી છે ધી કોર્સ ઇન ધ જનરલ લિંગ્વિસ્ટિક. એ જે છે લેક્ચર નોટ્સ છે એ લેક્ચર નોટ્સ એમના સ્ટુડન્ટે જે છે કમ્પાઇલ કરી અને 1916માં બુક તરીકે પબ્લિશ કરેલા છે, જે વારંવાર જીસેટ નેટમાં પૂછાયેલું છે. તો ડાયક્રોનિક સ્ટડી, સાયક્રોનિક સ્ટડી, પછી જે છે પર્ટિક્યુલરલી તમને કહું તો જે છે બાઇનરી ઓપોઝિશન, આ જે છે મહત્વના ટર્મ છે. એના સિવાય શસુર જે છે એક ટર્મ ઉપર ફોકસ કરે છે દેટ ઇઝ લેંગ એન્ડ પેરોલ. લેંગનો મતલબ છે બંને ગ્રીક વર્ડ છે LANGUE અને પેરોલ જે છે બંને જે છે પર્ટિક્યુલરલી ગ્રીક વર્ડ છે. લેંગ મીન્સ પર્ટિક્યુલરલી લેંગ્વેજ, અને લેંગ્વેજ જે છે એમાં રાઇટિંગ જે છે એના ઉપર રાઇટિંગ જે છે એના માટે શબ્દ વાપરે છે લેંગ, LANGUE. પેરોલ મીન્સ સ્પીચ, જેના માટે શબ્દ છે પેરોલ. અને પેરોલ જે છે એક પર્ટિક્યુલરલી શું છે કે એમ કહે છે કે રાઇટિંગ ઇઝ ઓલ્સો એન એક્ઝામ્પલ ઓફ પેરોલ બીકોઝ each act of writing a letter હોય કે word or sentence હોય is similar to voicing a letter word on sentence. તો આ જે છે એક લેંગ અને પેરોલનો કોન્સેપ્ટ કોને આપ્યો એવું જીસેટ નેટમાં પૂછાઈ ચૂકેલું છે. હવે શસુર જે છે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે એક તો સ્વિસ લિંગ્વિસ્ટિક છે, 20મી સદીની શરૂઆતમાં જે છે એ ફોકસ કરે છે. સંસ્કૃતના પ્રોફેસર હતા, ઘણા બધા વર્ક છે સંસ્કૃત ઉપર છે, એમનો ડિઝર્ટેશનનું પણ ટાઇટલ છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. હવે હી ઇઝ નોન એઝ વન ઓફ ધી ફાધર્સ, વન ઓફ ધી ફાધર્સ, એકલા ફાધર નથી, સાથે બીજું નામ જે છે હંમેશા લેવાય છે એ છે ચાર્લ્સ સેન્ડર્સ પિયર્સ. તો આ નેટમાં પ્રશ્ન પૂછી ચૂકેલો છે કે હુ આર નોન એઝ ધી ફાધર ઓફ લિંગ્વિસ્ટિક. તો ફર્ડિનાન્ડ ડી સોસુર અને બીજું નામ છે ચાર્લ્સ સેન્ડર્સ પિયર્સ. ઓકે, પિયર્સનું સ્પેલિંગ છે PEIRCE. સૌથી ફેમસ ટેક્સ્ટ છે આમની કોર્સ જનરલ લિંગ્વિસ્ટિક, જે છે 1916માં પબ્લિશ થઈ. આ થિયરી જે છે એમાં એમને સિગ્નિફાયડ, બાઇનરી ઓપોઝિશન, લેંગ પેરોલ એના કોન્સેપ્ટ આપેલા છે. આ થિયરીને આગળ અમેરિકામાં પોપ્યુલર કરે છે લિયોનાર્ડ બ્લૂમફિલ્ડ, જે આપણે અમેરિકન ક્રિટિકમાં જોઈશું. બીજું છે પર્ટિક્યુલરલી કે તમને એ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે કયા સમયના લેક્ચર ડિલિવર થયેલા છે, તો 1906 થી 1912 વચ્ચેના લેક્ચર છે એ લેક્ચરને કમ્પાઇલ કરેલા છે. અને આના પરથી આગળ આપણે જે છે ડીકન્સ્ટ્રક્શન થિયરી જોઈશું. એમાં એક નામ આવશે જુલિયા ક્રિસ્ટીવા. એમને ટર્મ આપી છે ઇન્ટરટેક્સ્ચ્યુઆલિટી. ઇન્ટરટેક્સ્ચ્યુઆલિટી એટલે કે ટેક્સ્ટ વિથિન અ ટેક્સ્ટ. તમે કોઈ ટેક્સ્ટ વાંચતા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્રેન્કનસ્ટીન, તો ફ્રેન્કનસ્ટીન છે તમને મજબૂત જે છે એપિગ્રામ જ છે, પેરેડાઇઝ લોસ્ટમાંથી લેવાયેલો છે. તો તમને જે છે એ અમુક રેફરન્સીસ છે એ આપશે, જેથી કરીને તમે એને મજબૂર થશો પેરેડાઇઝ લોસ્ટ વાંચવા માટે. તો એને શું છે ઇન્ટરટેક્સ્ચ્યુઆલિટી સિમ્પલ ભાષામાં કહેવાય છે. બીજું એક વર્ક છે પર્ટિક્યુલરલી વર્ડ્સ અપોન વર્ડ્સ જે છે એ આપેલું છે
તો એમાં એક જે છે સ્ટેટમેન્ટ એમનું બહુ ફેમસ છે, દેટ ઇઝ ધી એકચ્યુઅલ બર્થ ઓફ અ ન્યૂ લેંગ્વેજ હેઝ નેવર રિપોર્ટેડ ઇન ધ વર્લ્ડ. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ગુજરાતી જે છે સ્પીકર છીએ, તો સ્પીકર છે, હવે ગુજરાતી લેંગ્વેજ કઈ રીતે ક્યાંથી ઉદ્ભવ થઈ, કયો શબ્દ પહેલાં વપરાયો હશે, એનો આપણને કોઈ આઈડિયા નથી કે આનો કોઈ રેકોર્ડ આપણને મળશે નહીં. આપણને રેકોર્ડ શું મળશે કે ભાઈ આ રાઇટર છે, એમને ગુજરાતીમાં લખવાની શરૂઆત કરેલી છે, અથવા તો આ ટેક્સ્ટ આ સમય દરમિયાન લખાયેલી છે. પણ લેંગ્વેજ જે છે ન્યૂ લેંગ્વેજ એ કઈ રીતે ઉદ્ભવ થઈ એનો રેકોર્ડ નથી મળતો, જે દરેક લેંગ્વેજ માટે લાગુ પડે છે, નોટ ઓનલી કે ગુજરાતી પર જ લાગુ પડે છે. બરાબર. તો આગળ જતા કહે છે કે વી હેવ નેવર નોન ઓફ અ લેંગ્વેજ વિચ વોઝ નોટ સ્પોકન ધ ડે બિફોર ઓર વિચ વોઝ નોટ સ્પોકન ઇન ધ સેમ ડે બિફોર. આ ફેમસ સ્ટેટમેન્ટ છે, એમની બુક છે કોલ્ડ વર્ડ્સ અપોન વર્ડ્સ. બીજું છે એમનું થીસીસ જે પ્રેઝન્ટ કરેલું છે, થીસીસનું ટાઇટલ છે ઓન ધ યુઝ ઓફ જેનેટિવ એબ્સોલ્યુટ in Sanskrit, doctoral dissertation presented to the Faculty of Philosophy of Leipzig University, જે 1881માં પબ્લિશ થયેલું છે. બીજું એક છે મેમોઇર ઓન ધ પ્રિમિટિવ સિસ્ટમ ઓફ ધી વોવેલ્સ ઇન ઇન્ડો યુરોપિયન લેંગ્વેજ, જે પબ્લિશ થયું છે 1878માં. અને આમાં તમે પર્ટિક્યુલરલી જ્યારે સેમેસ્ટર બીએમાં હશો ત્યારે તમે ઇન્ડો યુરોપિયન ફેમિલી જે છે એનું લેંગ્વેજનું ફેમિલી જે છે ટ્રી જોયું હશે કે ભાઈ કઈ લેંગ્વેજ છે એ ક્યાંથી ઉદ્ભવ થઈ છે, ક્યાં એના રૂટ્સ કયા હતા. તો એ જે છે એ જે છે પર્ટિક્યુલરલી શશોર દ્વારા આપેલો કોન્સેપ્ટ છે. Another important writer, or you can say theorist of this movement, or you can say theory, that is structuralism, એ જે છે ક્લોડ લેવી સ્ટ્રોસ છે, જે છે પર્ટિક્યુલરલી ફ્રેન્ચ જે છે ક્રિટિક છે, અને એમને એક બુક લખી છે ધ સેવેજ માઇન્ડ. ધ સેવેજ માઇન્ડ જે નેટમાં પૂછાઈ ચૂકેલી છે. બીજું એક ટર્મ એમને ફેમસ આપેલો છે, એ છે મિથિમ, MYTHIM, મિથિમ. મિથ ક્રિટિઝમ આપણે ઓલરેડી જે છે આર્કેટાઇપ ક્રિટિઝમ જોઈએ તો મિથ છે સિમ્બોલ્સ એની સ્ટડી ઉપર ફોકસ કરતું હોય છે. તો મિથ જે છે એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે કોઈ ક્રિટિકલ ટેક્સ અથવા તો લિટરરી વર્કમાં, એના ઉપરનું સ્ટડી છે. જે આઈડિયા એમને આપેલો છે એમની બુક ઇન સ્ટ્રક્ચરાલિઝમ ઇન્ફ્લુઅન્સ સ્ટડી ઓફ મિથોલોજી. નેટમાં બીજી જે સૌથી ફેમસ ટેક્સ છે એમને પૂછાઈ ચૂકે છે ટ્રિસ્ટ ટ્રોપિક્સ. ટ્રિસ્ટ ટ્રોપિક્સ તો સ્પેલિંગ છે TRISTES. ટ્રોપિક્સનું સ્પેલિંગ છે TROPIQUES. તો આ જે છે એમની મહત્વની ટેક્સ છે. બીજું છે કે પર્ટિક્યુલરલી મિથિક જે મિથ ક્રિટિઝમ છે એમાં પણ એમનું નામ મહત્વનું છે. હવે જે ફેમસ ટેક્સ છે ધ સેવેજ માઇન્ડ, અને તમારી જોડે જે છે પર્ટિક્યુલરલી બે જે છે ઓલરેડી પૂછાઈ ચૂકી છે, ટ્રિસ્ટીસ ટ્રોપિક અને ધ સેવેજ માઇન્ડ, દેટ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1962. હવે એમાં એમને બે ટર્મ આપી છે, બ્રાય કોલર અને એન્જિનિયર. બ્રાય કોલિયર એન્ડ એન્જિનિયર. હવે બ્રાય કોલિયરનું સ્પેલિંગ છે BRICOLEUR. આ ફ્રેન્ચ વર્ડ છે જે આવેલો છે ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ ધી વર્બ કોલ બ્રાય કોલર. હવે બ્રાય કોલર જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી જે ગેમ્સ હોય જેમાં બોલ જે છે એની મુવમેન્ટ હોય એના માટે શબ્દ વપરાય તો, જેમ કે બિલિયર્ડ્સ છે, હન્ટિંગ છે કે શૂટિંગ છે, રાઇડિંગ છે. તો એ સમયે આ શબ્દ વપરાતું હતું, બ્રાય કોલર વર્બ વપરાતું હતું. પણ મોડર્ન ટાઈમમાં જે છે ટિંકરિંગ, એના માટે આ શબ્દ વપરાય છે. ટિંકરિંગ મીન્સ કે પર્સન ઇઝ નોટ સ્કિલફુલ ઓર નોટ સ્કિલ્ડ ઇન અ પર્ટિક્યુલર ફિલ્ડ, પણ એને જે છે
કોઈ વસ્તુ સપોઝ કે બગડી જાય છે તો આપણે એને શું કરીએ છીએ, રિપેર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, આપણે એક્સપર્ટ ના હોઈએ છતાં પણ. સપોઝ કે ઇલેક્ટ્રિસિટી જે છે એના આપણે એક્સપર્ટ ના હોય, કોઈ વસ્તુ બગડી ગઈ તો આપણે એને ખોલી દઈએ તો એને દેટ ઇઝ નોન એઝ ટિંકરિંગ, જે મોડર્ન ટાઈમમાં ફ્રેન્ચમાં શબ્દ છે બ્રાય કોલર. તો અહીંયા જે છે સેવેજ માઇન્ડ એ શું કહે છે કે તમારી જોડે કોઈ પણ શબ્દ જે આપણે જોયું સિગ્નિફાયર અને સિગ્નિફાયર, તો સિગ્નિફાયર છે એ જે છે એનો મિનિંગ, એસોસિએટ મિનિંગ બદલાતો ગયો હોય, બની શકે છે. પણ સિગ્નિફાયર એટલે કે જે ઇમેજ એસોસિએટ છે, હું કહું ડોગ, તો ડોગની ઇમેજ છે પાસ્ટમાં પણ આવી જ ઊભી થતી હશે, મોડર્ન ટાઈમમાં પણ આ જ ઊભી થતી હશે. તો એ શું છે કહેવાશે બ્રાય કોલર. મતલબ કે બ્રાય કોલર ફોકસ કરે છે સેવેજ માઇન્ડ એટલે કે પ્રિમિટિવ માણસ જ્યારે આદિવાસી હતો એ સમયની વખતે કઈ કઈ રીતે પર્ટિક્યુલરલી જે છે વર્ડ્સ છે એના મિનિંગ છે એને જે છે મિનિંગ મેળવવા માટેનો પ્રયત્ન કરે, એ જે છે એને બ્રાય કોલિયર કીધું છે. બીજું છે એન્જિનિયર. એન્જિનિયર મીન્સ ધી સાયન્ટિફિક સ્ટડી ઓફ લેંગ્વેજ, એટલે કે જે મોડર્ન ટાઈમમાં શું છે કે પર્ટિક્યુલરલી તમારી જોડે કે મોડર્ન ટાઈમમાં શું છે કે જે પણ વ્યક્તિ છે એ કોઈ શબ્દ જે છે એનું મિનિંગ જે છે એની સાથે એસોસિએટ કરે છે પ્રોજેક્ટ સાથે, સિગ્નિફાયર પ્લસ સિગ્નિફાયર, તો એને શું કહેવાશે, એન્જિનિયર કહેવાશે. એન્જિનિયર આપણે જે શબ્દ વાપરીએ છીએ એની જોડે કોઈ લેવા દેવા આને નથી. તો સિમ્પલ ભાષામાં કહું તો તમારે ફક્ત એટલું યાદ રાખવાનું કે બ્રાય કોલિયર મીન્સ જે મોડર્ન સમયમાં જે છે એ સ્ટડી કરવામાં આવે તો દેટ ઇઝ એન્જિનિયર. અને સેવેજ માઇન્ડ એટલે કે એન્શિયન્ટ ક્લાસિકલ જે છે સમયનું સ્ટડી કરવામાં આવે તો દેટ ઇઝ નોન બ્રાય કોલિયર. બસ એટલું છે, ધ્યાનમાં રાખજો. મિથિમ જે છે એ એવું માને છે કે એક નેરેટિવ સ્ટ્રક્ચરનો ભાગ છે, અને પર્ટિક્યુલરલી મિથ છે દેટ અફેક્ટ્સ ધ રિલેશન બિટવીન કેરેક્ટર, ઇવેન્ટ અને ઘણી વખત થીમ સાથે જે છે એ કન્સ્ટ્રક્ટેડ થયેલી હોય છે. યુ નો દેટ કે સિમ્બોલ્સ છે એ સિમ્બોલ્સનો ઘણા બધા રાઇટર ઉપયોગ કરતા હોય છે પોતાની રાઇટિંગમાં. સિમ્બોલ જે છે એમાં મેં તમને કીધું કે 3 પ્રકારના છે, એક આઇકોન, બીજું છે પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ડેક્સ, અને સિમ્બોલ, જે સ્ટ્રક્ચરાલિસ્ટ થિયરીસ છે એ આમાં માને છે. બરાબર. તો તમે પીબી શેલીની એડોનસ જે છે એ ભણી ગયા છો, તો દેટ ઇઝ જે છે એડોનસ છે એ પર્ટિક્યુલરલી એક મિથ છે, એના પરથી જે છે પોયમ લખાયેલી છે. બરાબર. તો આમાં જે છે ઘણી બધી ઇવેન્ટ છે એ મોડર્ન ટાઈમની જે પોએમ રોમેન્ટિક સમયની જે છે તો એ પર્ટિક્યુલરલી એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી સ્ટડી કરવામાં આવે છે. બરાબર. તો શું છે કે ઘણી વખતે રાઇટર જે છે એ ન્યૂ ઇન્ટરપ્રિટેશન કરે જે મિથ હોય એનું, અને પર્ટિક્યુલરલી એના માટે ન્યૂ નેમ્સ અથવા તો આઇકોન ક્રિએટ કરે છે. એની જે સ્ટડી છે એને મિથિમ શબ્દ વાપર્યો છે. જીસેટમાં તમને કોઈ ડીપમાં આટલા પ્રશ્નો પૂછાશે નહીં, નેટ માટેની હું વાત કરી રહ્યો છું. તો મિથિમ જે છે કોને ટર્મ કોઈન કરી એવું પ્રશ્ન પૂછાય તો લેવી સ્ટ્રોસ, ક્લોડ લેવી સ્ટ્રોસ. આના સિવાય મહત્વના રાઇટર જે છે સ્ટ્રક્ચરાલિઝમમાં મિશેલ ફુકો છે. વી હેવ ઓલરેડી ટોક્ડ અબાઉટ મિશેલ ફુકો ઇન ધી કોન્ટેક્સ ઓફ પાવર એન્ડ નોલેજ. તો એક થિયરી છે પાવર ઓફ નોલેજ. પછી જે છે એમની ઘણી બધી બુક્સ છે, એમાં એક બુક છે હિસ્ટ્રી ઓફ મેડનેસ. દરેક એક્ઝામમાં એકાદો પ્રશ્ન જોવા મળે છે. હિસ્ટ્રી ઓફ મેડનેસ ઇન ધી ક્લાસિકલ એજ, 1961માં આવેલી બુક છે, જેમાં એમને 3 એજની વાત કરી છે, રેનેસાં, ક્લાસિકલ એન્ડ મોડર્ન એજ. હવે એમનું ફોકસ છે પર્ટિક્યુલરલી ટાઇટલમાં જ કહી દીધું છે હિસ્ટ્રી ઓફ મેડનેસ ઇન ધ ક્લાસિકલ એજ. તો 1961નું વર્ક છે, યાદ રાખજો. બીજી છે ઘણી બધી થિયરી આપી છે, થિયરી ઓફ નોલેજ, થિયરી ઓફ પાવર, થિયરી ઓફ બોડી એન્ડ સેક્સ્યુઆલિટી,
થિયરી ઓફ ફ્રીડમ, પછી છે થિયરી ઓફ સબ્જેક્ટિવિટી, થિયરી ઓફ ડિસ્કોર્સ. ડિસ્કોર્સ એ કોઈ પણ વિષય પર જે છે ડિટેલમાં ચર્ચા થાય, that is known as a discourse. તો ડિસ્કોર્સ છે ફોર એક્ઝામ્પલ પોસ્ટ કોલોનિયલમાં ઓરિએન્ટલિઝમ એક ડિસ્કોર્સ કહી શકાય, બરાબર. પછી છે રેસિઝમ છે એક ડિસ્કોર્સ કહી શકાય, કે ભાઈ એના ઉપર વિગતવાર ચર્ચા થાય એને માટે. ઘણી ટેક્સ છે એના ટાઇટલ પૂછાયેલા છે. ડ્રીમ, ઇમેજિનેશન એન્ડ એક્ઝિસ્ટન્સ 1954માં આવેલી છે. મેડનેસ એન્ડ સિવિલાઇઝેશન 1961. ધી બર્થ ઓફ ક્લિનિક, જે મોડર્ન જે ક્લિનિક છે એ ક્લિનિકનો આઈડિયા કઈ રીતે આપણી જોડે આવ્યો એની જે ચર્ચા કરતી બુક છે, દેટ ઇઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1963. ધી આર્કિયોલોજી ઓફ નોલેજ 1969. ઓર્ડર ઓફ ડિસ્કોર્સ 1971. અને સૌથી ફેમસ ટેક્સ્ટ છે ધ હિસ્ટ્રી ઓફ સેક્સ્યુઆલિટી, દેટ ઇઝ 1976, બરાબર. બીજો એક કોન્સેપ્ટ આપણે ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છીએ, ડિસિપ્લિન એન્ડ પનિશ, એમની ટેક્સ્ટ છે 1975ની, જેમાં પેનોપ્ટિસિઝમનો કોન્સેપ્ટ આપેલો હતો. પેનોપ્ટિસિઝમ મીન્સ someone is observing you, someone is watching you, જે 1984માં બિગ બ્રધરનો કોન્સેપ્ટ છે એ, બરાબર. મેં તમને કીધું હતું ગૂગલ જે તમારો ડેટા જે છે ચોરી કરે છે અને એના આધારે તમને શું છે પ્રોડક્ટ છે બતાવતી હોય, તમે કોઈ સર્ચ કરો એ વસ્તુ તો તમને પ્રોડક્ટ ફ્લિપકાર્ટ છે, એમેઝોન છે કે મીશો છે, મિંત્રા છે, એ જ વસ્તુ તમને એડવર્ટાઇઝમાં બતાવશે. દેટ ઇઝ નોન એઝ પેનોપ્ટિસિઝમ. મોડર્ન ટાઈમમાં આપણે કહીએ કે સીસીટીવી કેમેરા જે છે એ કોન્સેપ્ટ જે છે એને પેનોપ્ટિસિઝમ સાથે સંકળાવવામાં આવે છે. તો મિશેલ ફુકો એક મહત્વનું નામ છે મોડર્ન થિયરીમાં, અને મેં તમને કીધું હી ઇઝ અ ફિલોસોફર ઓલ્સો, હિસ્ટોરિયન એન્ડ ઓફકોર્સ વન ઓફ ધી ડોમિનન્ટ પર્સનાલિટી ઓફ 20th સેન્ચુરી. એક એસે છે એમનું જે છે પર્ટિક્યુલરલી ડિકન્સ્ટ્રક્શન થિયરીમાં આવશે. જે ડિકન્સ્ટ્રક્શન થિયરી છે એમાં રોનાલ્ડ બાર્થ કરીને ક્રિટિક છે, એમને એક ટેક્સ એસે લખ્યો હતો ધ ડેથ ઓફ ઓથર, ડેથ ઓફ એન ઓથર. અને એની જવાબમાં અમને એક એસે લખ્યો છે વોટ ઇઝ એન ઓથર, બરાબર. અને આ જે છે પર્ટિક્યુલરલી પબ્લિશ થયો છે 1975માં. હવે જે છે કે ડેથ ઓફ ઓથર જે છે તો આપણે ઓલરેડી રીડર રિસ્પોન્સ થિયરી જોઈ ચૂક્યા છીએ. તો રીડર રિસ્પોન્સ થિયરી શું કહે છે કે રાઇટર જે છે એક સમયે એનું મૃત ટેક્સ્ટ છે એમાંથી રીડર છે એને મારી નાખે છે. રીડર મારી નાખે છે ઇન ધ સેન્સ કે જ્યાં રાઇટર જે છે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન જે છે કરવાની જગ્યાએ રીડર પોતે પોતાનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરે છે, વેર હી કિલ્સ ધી રાઇટર. મતલબ કે ત્યાં જે છે રાઇટર પોતાના જે આઈડિયાઝ છે સબ્જેક્ટિવ આઈડિયાઝ એ જે છે એની કોઈ જરૂર નથી રીડરને. અને આગળ જતાં તમારી જોડે ટ્રેડિશન એન્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેલેન્ટ છે તેમાં ઇમ્પર્સનાલિટી ઓફ થિયરી, મતલબ કે રાઇટર જે છે એને પોતાની જાતને બાદ રાખવાનો છે કોઈ પણ ટેક્સ્ટમાં, એવું એલિયટ કહે છે. તો એના સંદર્ભમાં રોનાલ્ડ બાર્થ કહે છે કે ડેથ ઓફ ઓથર મીન્સ કે હવે ઓથર મોડર્ન ટાઈમમાં છે નહીં. ધીસ ઇઝ એન એસે વિચ વોઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ બાય ફ્રેડરિક નીત્શે, જેમની બુક છે ધ ડેથ ઓફ ગોડ. એના પછી આ બુક લખાયેલી છે ડેથ ઓફ ઓથર. તો આ જે છે એના જવાબમાં છે વોટ ઇઝ એન ઓથર, એક વખત નેટમાં પૂછાઈ ચૂક્યું છે. જીસેટમાં ટાઇટલ ખાલી તમે યાદ રાખજો. હવે અહીંયા જે છે એક કેમ જરૂરી છે ઓથરની સ્ટડી, અથવા તો કેમ જે છે ઓથર શું છે એ સમજાવતો એસે છે. અને એ કહે છે કે સાયન્ટિફિક ડિસ્કોર્સ એટલે કે મોડર્ન ટાઈમ જે ડિસ્કોર્સ છે એના કારણે ઓથરનું ઇમ્પોર્ટન્ટ ઘટી ગયું છે. But when you are talking about subjective poets or subjective authors, at the time you cannot ignore the biographical details of an author. જેમ કે
when you are studying romantic poets, you cannot study romantic poets without the biographical details of romantic writers. જેમ કે વર્ડસવર્થ છે, કોલરીજ છે, રોબર્ટ સથે છે, કીટ્સ છે. What they were facing in their life, that is also reflected in their poems or in their works. But in some cases, like William Shakespeare, they did not present this kind of writers. They did not present their life, their lives, their subjective ideas, or their opinions or views in their text. તો એવા કેસમાં જે છે ઓથર જે છે કે જરૂરી નથી એના જવાબમાં કે સબ્જેક્ટિવ રાઇટર છે એના જવાબ જે છે એના કેસમાં તો તમારે ઓથરની માહિતી જોઈશે. અને ઇન પ્રેક્ટિકલ જો વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ કે તમારી જોડે થિયરી આપણે ક્રિટિક છે જોઈશું તો ઇમ્પર્સનાલિટી થિયરી આવે છે. એમાં એલિયટ કહે છે કે ભાઈ પર્સનાલિટી જે છે એ રાઇટરની પોતાની હોવી જોઈએ નહીં. But that is not possible in ideal state. Even if you study the wasteland, Tiresias is a reflection of T.S. Eliot's own personality. બરાબર. રાઇટર ક્યાંય ને ક્યાંય જે છે એ પોતાનું જે છે બાયસ અથવા તો જે પોતાના વ્યૂઝ ઓપિનિયન છે ક્યાંક તો મૂકશે જ કોઈ કેરેક્ટરના દ્વારા. એઝ આઈ હેવ ગિવન ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ સલમાન રુશ્દી કે સટાનિક વર્સિસ જે છે એ પબ્લિશ થઈ એના પછી જે છે that was banned in India, and because of this ban he was facing so many problems at that time. So what happens in his next book, he wrote particularly novel. The novel name is the Shy of Moor. Yeah, Shy of Moor, where you have a character called one of the dog whose name is named as the dog's name is Nehru. So that shows the bias or prejudice of a writer. તો આ જે છે પર્ટિક્યુલર તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ટાઇટલ યાદ રાખજો જીસેટના સંદર્ભમાં. વોટ ઇઝ એન ઓથર? દેટ ઇઝ એન એસે particularly written by મિશેલ ફુકો. પછી જે છે ડિસ્કોર્સ છે ઓલરેડી તમને કીધું કે કોઈ પણ જે છે પર્ટિક્યુલરલી નોલેજ અને મિનિંગ જે છે એનું સિસ્ટમેટિકલી હિસ્ટોરિકલ જે છે એ આખું સ્ટડી કરવામાં આવે તો એ એક ડિસ્કોર્સ બને છે. એક બીજું મહત્વનું નામ છે દેટ ઇઝ લુઈસ એલ્થેસર. લુઈસ એલ્થેસર, ALTHUSSER, who is particularly one of the famous critic related to this theory called structuralism, and he was in fact a French Marxist philosopher. જે છે ફરીથી ફ્રેન્ચ રાઇટર છે. એમની એક ટેક્સ્ટ છે ઓન ધ રિપ્રોડક્શન. તો એમાં જે છે 1995માં આવેલી બુક છે. 1995માં જે બુક છે એમાં એમનું એવું કહેવું છે કે આઈડિયોલોજી પ્લે એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ in the production of a particular thing, or you can say product material. હવે જે છે બે થિયરી આપણી જોડે બાકી રહે છે. આ જે છે એનો આઈડિયા તમને હું માર્ક્સિઝમ થિયરીમાં કહીશ કે પ્રોડક્શન શું છે, આઈડિયોલોજી શું છે. તો એની ચર્ચા કરીશું એટલે હું તમને બેઝ, સ્ટ્રક્ચર, સુપરસ્ટ્રક્ચર, આઈડિયોલોજી એની ચર્ચા કરી દઈશ. જનરલી આપણે બધી જ જે છે થિયરી એ સ્ટડી કરી છે ડિટેલમાં. એક એક લેક્ચર ઉપર જે છે એ ટાઈમ લીધો છે. These are the important theories because in literature generally what happens, you can read and you can recollect the information. એને ગોખી શકો છો, તમે વાંચી શકો છો, પણ આને તમારે થોડું સમજવું પડશે. ક્રિટિક અને ક્રિટિકલ થિયરીઝ છે એને. તો આપણે જે છે the focus would be on deconstruction in the next lecture, and then we will conclude the theory session
once we discuss માર્ક્સિસ્ટ થિયરી અને એના પછી આપણે ક્રિટિક જે છે એમના ટેક્સની વાત કરીશું. હવે લુઈસ આલ્થેસર છે એમની પર્ટિક્યુલરલી આઈડિયોલોજી છે એ આપણે માર્ક્સિસ્ટ થિયરીમાં વાત કરીશું. પણ એમને એક જે છે કોન્સેપ્ટ આપ્યો છે જે નેટમાં પૂછાઈ ચૂક્યો છે, ધેટ ઇઝ ઇન્ટરપેલેશન. ઇન્ટરપેલેશન, INTERPELLATION. હવે જે છે પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ટરપેલેશન જે છે એમના માટે એમને બે પાછી ટર્મ આપી છે. એક છે આઈડિયોલોજીકલ સ્ટેટ એપરેટ્યુસિસ, જેને ટૂંકમાં જે છે ISAS કહેવામાં આવે છે, અને બીજું છે રિપ્રેસિવ સ્ટેટ એપ્યુરેટિસિસ, જેને ટૂંકમાં RARS, સ્ટેટ માટે S અને એપેરેટિસિસ માટે AS કહેવામાં આવે છે. મટીરિયલમાં વસ્તુ હશે એટલે ડોન્ટ વરી. તો એ જે છે આ ટર્મ આપી છે. હવે આપણી જોડે જે છે પર્ટિક્યુલરલી એ કહે છે કે કોઈ પણ જે છે માર્ક્સિસ્ટ થિયરી જોઈશું તો તમારી જોડે એક છે આઈડિયોલોજી શબ્દ આવશે. તો એની હું ખાલી ટૂંકમાં ચર્ચા કરી દઉં જેથી તમને ઇન્ટરપેલેશન શું છે એની ખબર પડે. હવે લેટ મી ગીવ યુ અ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. પહેલાં કે આઈડિયોલોજી જે છે, જેમ કે કોઈ એમ કે ભાઈ આ લેફ્ટિસ્ટ છે એની આઈડિયોલોજી છે, કોઈ કે આની રાઇટ વિંગ્સ છે આઈડિયોલોજી છે, કોઈ કહેશે કે ભાઈ આ છે પર્ટિક્યુલરલી સોશિયાલિઝમમાં જે છે એ માને છે. તો તમારી જોડે જે છે આઈડિયોલોજી જનરલી આ રીતે જે છે કેપિટલિઝમ, જે છે કમ્યુનિઝમ એ જે છે, અને ત્રીજું જે છે સોશિયાલિઝમ, એમાં આઈડિયોલોજી ડિવાઇડેડ થયેલી હોય છે. તો સપોઝ કે અત્યારે ફોકસ એના ઉપર છે રાઇટ વિંગ્સ છે, એ તમારી જોડે જોશો કે ઇન એવરી નેશન રાઇટ વિંગ્સ દે આર ડોમિનન્ટ. ઇન ધી કોન્ટેક્સ ઓફ ઇન્ડિયા યુ હેવ BJP, તો એ રાઇટ વિંગ્સ છે. તો તમારી જોડે શું છે હાલમાં મુવમેન્ટ છે સ્વદેશી મુવમેન્ટ ચાલી રહી છે. તો પતંજલિ બ્રાન્ડ તમે જોઈ હશે. પતંજલિ બ્રાન્ડ છે પોતાની પ્રોડક્ટ જે છે એ કઈ રીતે જે છે માર્કેટમાં ફેમસ થઈ કે ભાઈ મેક ઇન ઇન્ડિયા જે છે એ કે ભારતનો પૈસો છે ભારતમાં જ આવે. તો આ જે છે આઈડિયોલોજીના કારણે પર્ટિક્યુલરલી શું છે પ્રોડક્શન જે છે પતંજલિની જે પ્રોડક્ટ છે એ વધારે માર્કેટમાં વેચે. તો આ જે માર્કેટમાં વેચે પ્રોડક્ટ, તો એ જે છે પર્ટિક્યુલરલી એક આઈડિયોલોજી જે છે સપોર્ટ કરી રહી છે. મતલબ કે જે મેઇન સ્ટ્રીમ ડોમિનન્ટ આઈડિયા જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી રાઇટ વિંગ્સ છે. તો એક સમય એવો આવ્યો કે જ્યારે જે બિગ મોલ્સ હોય દિલ્હી કે બોમ્બેના, તો એમાં જે છે શરૂઆતમાં જ જે છે તમારી જોડે પ્રોડક્ટ્સ પતંજલિની હોતી હતી. સ્વદેશી જ્યારે મુવમેન્ટ ચાલુ કરી ત્યારે ધીરે ધીરે શું છે, ઓફકોર્સ યુ ડોન્ટ હેવ અ ક્વોલિટી products, and that is why you can see the decline of Patanjali products in the market. પછી તમે જે છે ઉરી મૂવી જોયું હશે. તો ઉરી મૂવી જે છે એક એવા સમયે પાસ કરવામાં આવ્યું કે ઇલેક્શન હતું અને એના પહેલાં જે છે ઉરીની ઘટના બની ગઈ હતી, અને એમાં જે છે ફેમસ શબ્દ થઈ ગયો હાઉ ઇઝ ધ જોશ. તો આ જે છે પર્ટિક્યુલરલી આઈડિયોલોજી જે છે ડોમિનન્ટ આઈડિયોલોજીના કારણે ચાલી ગયું. છાવા તમે મૂવી જોયું હશે. તો છાવા મૂવી જે છે હિસ્ટોરિકલી તમે જુઓ તો નથિંગ ઇઝ રિયલ કે જે પ્રેઝન્ટ કર્યું છે તમને છાવામાં કે ભાઈ જે કોનો સન ઔરંગઝેબ અને સામે જે છે શિવાજીનો સન બતાવવામાં આવે છે. તો શિવાજી નેવર લાઇક હિઝ સન, જે છાવા જે છે બતાવ્યો છે. એન્ડ એકચ્યુઅલી જે છે જે રીતે આપણે એમાં બતાવવામાં આવે છે કે ભાઈ ખરેખર યુદ્ધ જીતી લીધું, આ રીતે સ્ટ્રગલ કરી, બટ દેટ વોઝ નોટ અ મેઇન સ્ટ્રીમ હિસ્ટ્રી. મતલબ કે હિસ્ટ્રીમાં તો જોશો કે એક એ ઔરંગઝેબ છે એ સમય 88 વર્ષની આસપાસ હતો. તો તમારી જોડે આ વ્યક્તિ જે છે એ હારી જાય છે આવા વ્યક્તિ સામે કે જે ઓલરેડી 88 વર્ષનો છે, અને he particularly had a chance to you can say
જે છે ભાગી જવાનો એક ચાન્સ મળે તો જેમ કે એમના ફાધર પોતે જે છે એ ઔરંગઝેબ દ્વારા પકડાયા, તો એ જે છે એ ગાઝિયાબાદ જે છે એ સમયે આ રીતે જે છે પોતાને છોડાવીને નીકળી ગયા હતા. તો અહીંયા શું છે મેન વસ્તુ, મેન સ્ટ્રીમ દેટ ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી હેટ્રેડ ટુવર્ડ્સ મુસ્લિમ કમ્યુનિટી. તો ડાયલોગ્સ એ રીતે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવ્યા છે કે પછી તમને જે છે એ રીતે બતાવવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ હિસ્ટ્રી જે છે એ રાઇટ વિંગના સાઈડથી બતાવવામાં આવ્યું છે. સો દેટ ઇઝ વાય ઇટ લુક્સ પર્ટિક્યુલરલી એટ્રેક્ટિવ. ડાયલોગ્સ છે તમને જે છે સાંભળવાની મજા આવશે. બટ ધ વન થિંગ ઇઝ દેટ યુ આર પર્ટિક્યુલરલી જે છે એ હિસ્ટ્રી જે છે એને પ્રેઝન્ટ કરી રહ્યા નથી. બટ આઈડિયોલોજી, ડોમિનેન્ટ આઈડિયોલોજી જે છે રાઇટ વિંગ છે, તો એના કારણે શું છે કે એ જે છે આઈડિયોલોજીના કારણે મૂવી સુપરહિટ બની ગઈ. બરાબર. જેમ કે જ્યારે આવ્યું ત્યારે ઘણા સમય સુધી એ ટોપમાં રહ્યું હતું. તો ઇટ શોઝ કે ડોમિનેન્ટ આઈડિયા છે એનું ઇન્ફ્લુઅન્સ સોસાયટી પર વધારે છે. તો દેટ ઇઝ generally you can say interpellation in the context of Marxist theory. મતલબ કે પ્રોડક્શન જે છે એ આઈડિયોલોજી જે છે એના કારણે જે છે પ્રોડક્શનમાં ગ્રોથ થાય. તો આપણે માર્ક્સિસ્ટ થિયરીમાં એની ચર્ચા કરીશું. નેક્સ્ટ લેક્ચર છે ડીકન્સ્ટ્રક્શન પર વાત કરીશું. સો do you have any question or any doubt regarding this theory? Then you can ask me. I hope that you understood this theory. Any question from your side? Yeah, yes, Kanu Singh. Yes. You- Okay, so we will meet tomorrow and we will talk about Derrida, Ronald Barthes, Julia Kristeva in the next lecture. That is generally known as deconstruction, or you can say post-structuralism. Okay, so thank you. We will meet tomorrow.